A very good and warm morning to all. When the going gets tough, the tough get going. This is our theme for this academic year, 2020-21, as well as our 26th annual day celebration. The theme has proven to be apt in this time of pandemic. The most anxiously awaited occasion is finally here. God has created many precious gems into this world, and a few of our Montfortian friends have come together to put forward a show and to entertain us. We extend our heartiest welcome to our chief guest, Right Reverend Dr. Mani Putidam, our principal, Reverend Brother Joseph Thomas, our vice principal, Mrs. Regina Fenn, teachers in charge of KG and primary section, all our dear brothers, sisters, parents, teachers, and you, our fellow Montfortians. Over these 25 years, we have had over 500 and more students every year on the stage to exhibit their talents. But the number is very limited this year due to the pandemic, following all governmental regulations. Education is not just acquiring knowledge, but the development of a person into a holistic human being. It is the sum total of personality development. As we know, I say with pride that our school always works and stands for the true purpose of education. I welcome and thank all of you for keeping aside an hour from your busy schedule to know about the functioning of our school and to watch the programs of your children. As we know, only the tough gets going. But for us to stay tough, we need the blessings of God Almighty, without whom nothing will be possible. It's a part of our rich Indian culture to start every occasion with a prayer. First, we'll have the prayer song by the students of class 6. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Wherever
Our school people leader for boys for this academic year is Master Abhiram P. Padiyat. He is here to welcome all guests and dignitaries and all who are watching this program. We are made for goodness. We are made for togetherness. It makes the tough and the tough get going. Small cheer and great welcome makes a merry day. Respected Chief Guest of our 26th Annual Day celebration, Reverend Father Dr. Mani Puthiram, our esteemed Principal Reverend Brother Joseph Thomas, Vice Principal Mrs. Regina Fenn, Teacher in charge of the LP section Mrs. LCMK, in charge of the KG section Mrs. Leena Chandi, our Spiritual Father Reverend Brother Ignatius, Head of the Primary section Brother M.B. John, other brothers of the Montfort family, sisters, teachers, parents and loving Montfortines. I consider it a great honor to welcome our Chief Guest, Reverend Father Dr. Mani Puthiram, on behalf of everyone in Montfort School, Anakara. Reverend Father Dr. Mani Puthiram is a well-known name in Kerala. He has a doctorate in Bible. He was the former Vicar General of the Changanasheri Archdiocese and the Managing Director of Deepika. He is a professor in Apostolic Seminary, Kottayam. He is presently the Archpriest of St. Mary's Church, Kodamalur, Changanasheri. He is a well-learned and spiritually inclined priest, offering master guidance to people all over. The presence of such a personality in our school annual day function is a blessing. Hearty welcome to you, dear Father. I extend a warm welcome to our most beloved Principal, Reverend Brother Joseph Thomas, who is committed to providing a challenging and rigorous curriculum that helps each of us at Montfort School, Anakara to progress at a developmentally appropriate rate and a congenial atmosphere for all. Welcome, dear brother. Ms. Regina Fenn, our Vice Principal, is an icon of strength and poise of Montfort School, Anakara. She is a blend of sincerity, dedication and hard work. Welcome, ma'am, to this celebration. Teachers in charge of the LP and KG section, Mrs. LCMK and Mrs. Leena Chandi, offer their distinctive guidance in the respective sections. I welcome both of them to this celebration. A warm welcome to Reverend Brother Ignatius, a spiritual father, Reverend Brother M.P. John, our LP head, other brothers of the Montfort community, sisters and parents who are watching the show. I welcome all the teachers who work tirelessly for the growth of our school and development of each student. You, the teachers, have shown us to march on without fear in any difficult or testing times. The whole of our team appreciate the efforts put by all the parents along with their wards who constantly support all the prospects of our school. Once again, welcoming each and everyone to this 26th Annual Day celebration. I, Abhiram P. Padiyat, School Pupil Leader for Boys, take leave. Thank you. Enjoy the day. The students of our primary section are next on screen with a mesmerizing dance to welcome all of you. ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ തിരുനാഥ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴു
25 years, the growth of our school has been in leaps and bounds with the hard work and dedication of our brothers, sisters, entire management, staff, students, well-wishers, and guides of Montfort School, Anakara. Our school has taken one more step forward in the bygone year of pandemic. Now it's time to look back and assess our performance and development so that we do better in our future. With great pride, I present our principal, Reverend Brother Joseph Thomas, to do the honor of presenting the school annual report of plans, results, and achievements for the year 2021. Right Reverend Dr. Mani Pudiyadam, the chief guest for the day, Archpriest of Kudamalur Muthiyamma Archiepiscopal Church, Kottayam, Reverend Brother Ignatius, our spiritual father, Brother M.B. John, primary in charge, Reverend brothers, sisters, our vice principal Ms. Regina Fenn, primary in charge Mrs. Elsie, KG in charge Ms. Leena Chandi, teaching and non-teaching staff members, parents, and my dear students. Good evening to you all. We are celebrating the 26th annual day of our school this year. The world is still in the grip of the COVID-19 pandemic. It has made the entire world to be shut down without any distinction or disparity. It has affected every nook and corner of the world. Many people have already succumbed to this pandemic. Many more are on life support systems. Rich and poor, literate and illiterate, villages and towns, young and old, mighty and lowly, all are affected in very many ways. Hospitals are filled with patients. Cemeteries have no place to bury the dead. People are afraid of one another. Lockdown has really locked the lives of people. It has made everyone poor in health, wealth, and spirit. Schools and students are the most affected. It is for the first time that they have to stay home without any friends or frolics within the four walls of their houses. Not just for a few months, but more than a year now. Their natural growth through peer group interactions and friendly acts of commissions and omissions have taken a heavy blow. Intellectual learning, societal living, behavior formation, character building, physical nearness, and spiritual growth has dwindled beyond imagination. The theme of the year is when the going gets tough, the tough gets going. It calls us to respond to the present time with purpose, perseverance, and passion. With God's help, we shall overcome the difficulties and complete our task in the best way possible. The academic year 2019-20 came to an abrupt end for the students of classes LKG to 8th on 12th March 2020, when the Kerala government asked those classes to be closed to protect the students from the spread of the virus. CBSE announced the postponement of the remaining board examinations
on 18th March 2020. The central government announced complete lockdown in the country from 24th March onwards. That was the end of the academic year for the school-going students. The schools promoted the students to the next class based on the average performance of the students in the previous exams of the year. We at Mount Fort Anakkara also published results of the students for the academic year 2019-20 in the first week of April to complete the year. My sincere appreciation to all the students, parents, teaching staff and office staff for their support and active participation in completing all the processes of the year. Everyone had been confined to their homes during the month of April and May 2020. Preparations for the beginning of classes for the academic year 2021 was started by the management and the teachers earnestly during the lockdown period. All were encouraged and trained to change over to online teaching. They were taught to take online classes through Microsoft Teams platform. Online staff meetings were used for training and collaboration. Academic year 2020-21. We started the online classes for standard 10th and 12th from 28th of May 2020. Teachers were able to overcome the initial hiccups fast and train the students to learn through the new methods. The books for all the standards were distributed during the first week of June. The classes for KG to 9th also began during the first half of June. The classes for 11th started from 23rd of July. Syllabus was reduced and only the main subjects were taught in the time allotted for each subject, taking into consideration the difficulties faced by the parents and the students. Teachers were able to prepare the lessons well and teach the students through the new methods. We use WhatsApp text messages, short videos, online class through Teams, write-ups, photos, diagrams, etc. for teaching and learning. All students had their first term examination from 20th to 27th August. The school was closed for Onam holidays from 28th to 6th September. The second term began from 7th of September. The second term examinations for the various classes were conducted from 17th to 22nd December. The students and the parents cooperated with the teachers for the smooth conduct of the exams. Written answer sheets were collected from the students and paper evaluation was done by the teachers at home. Marks were uploaded in the website. After Christmas holidays, the classes began for all students from 4th January 2021. The class 12 students came to the school for the normal classes after the Christmas holidays, following all the COVID-19 protocol. We opened the normal classes for 10 students from 28th of January. The students are doing well and trying to catch up with the lost time. A lot needs to be done to prepare the students for the board examinations. Board examination results of 2019-20. The board examination results of 10th and 12th were published in the month of July. Our students performed extremely well in both the examinations. In the commerce stream, Neha Sarah Abraham with 97% stood first, Arvind Agasti with 96.6% stood second, and A. Ajay Hariharan with 96.2% stood third. In the science stream, two students, Anjana J. Nair and Rajalakshmi T. with 95.4% stood first, Benita Jose with 95% stood second, and Christina Sajan with 93.2% stood third. In the standard 10 examination,
Alina Kurian with 95.4% stood first. Anu Teresa Reggi and Gayatri Das with 94.6% stood second, and Anubaban James with 93% stood third. Many of our students scored above 90% in many subjects. Congratulations to the students, teachers, and parents. Short videos to mark various celebrations. The first short video was sent to the staff and students on 4th June to mark the beginning of the new academic year. Reverend Brother Principal welcomed the members of the Montfortin family to the new academic year. We prayed for the success of the various programs of the year. On 21st June, another video was sent to the students to highlight the importance of yoga. Children were encouraged to practice yoga every day to cope up with the present situation of pandemic and isolation. Onam video was prepared by the Malayalam teachers and students under the leadership of Mr. Romi. Advocate Rashmita Ramachandran gave the message for Onam celebrations. Teachers' Day video was prepared by the 12th teachers and students. It was a splendid job done. A staff meeting was arranged online for the teachers in the evening to wish and encourage each other. On 14 September, we celebrated the National Hindi Day. The Hindi students and teachers made a video presentation to mark the occasion. Children's Day video was prepared by the teachers of primary section. Congrats to the teachers for the excellent work. Thanks to Mr. Prasannan for shooting, editing, and composing the various videos of the school. Christmas video was prepared by the Standard 9 and 10 teachers and students. We thank Reverend Father Dr. Thomas Puvatani Kunnel, the parish priest of St. Thomas Foreign Church, Attapallam, for the meaningful Christmas message and showering his blessings on our school. Congrats to Mr. Emmanuel and Ajesh, who took the initiative for the innovative ideas and presentation. Leaders for the academic year. Since the students were at home, we could not conduct the elections for the leaders for this academic year. The principal, in consultation with the teachers, have appointed the following students as leaders for the academic year 2021. Abhiram P. Padiyat, 12th Science, is the school people leader for boys, and Dia Elizabeth Jiju, 12th Commerce, the school people leader for girls. Arvind Krishna, 12th Commerce, Games Captain for boys, and Sandra Elsa Anthony, 12th Science, Games Captain for girls. Sebin Sibi Polakkel, 12th Science, Art Secretary for boys, and Elizabeth Thomas, 12th Commerce, Art Secretary for girls. We wish that they lead the students at this difficult time to overcome the problems and grow into beautiful personalities. Other activities of the year. A new website was created for MSA. The first and second term marks of the students were uploaded through the new website. We conducted PTA meetings for all the classes in the month of August and October. Seminar on art integrated learning was conducted by the Idiki Sahodaya on 24th October. Our teachers attended the program and found it very useful. Some of our teachers also attended the Idiki Sahodaya training for life skills in school curriculum on 21st November. Kalolsav 2020 was conducted for various classes in the month of November, online and offline. Prizes were distributed on the last day of the second term. Conclusion. I would like to thank Reverend Father Mani Pudiyidam for accepting our invitation to give a message for our 26th annual day celebrations online. He is a prayerful and charismatic person with extraordinary understanding of the problems of life and a powerful motivational speaker. He was the managing director of Deepika
for nearly 5 years. Deepika has grown into an outstanding media enterprise under his leadership. The annual day program was coordinated by Mr. Thomas, Mrs. Annie Hosea, and Mrs. Sharina Shams. The middle school teachers, along with the teachers and students from other sections, took part in the preparations. You have done a marvelous job. My sincere appreciation to Mr. Prasannan and his team for the excellent multimedia works. Congratulations to all of you. I place on record the support and cooperation extended by the parents and students during this academic year to continue our journey towards excellence in all aspects of teaching, learning, and living. You are the powerhouse that gives energy to all of us. The teaching and non-teaching staff have done an excellent job in imparting knowledge and conducting various activities of the school with precision and quality. A special word of appreciation to our Vice Principal, Ms. Regina Fenn, Primary in charge, Mrs. Elsie, and KG in charge, Mrs. Lina Chandy, and all the teachers of Standard 10th and 12th for their active participation in preparing the students for the board examinations. We shall continue to work together to make our students the best in all aspects of human life. My wholehearted gratitude to all the brothers in the community, from Brother Ignatius, Brother M.P. John, Brother Suresh, and Brother Prakash for working as a team to make our mission here at Anakara successful and happy. Thank you and God bless us. We proudly present our esteemed chief guest, Reverend Dr. Mani Pudiyidam, an eminent orator and guide to deliver the keynote address and to enlighten us. He belongs to Archdiocese of Changanasheri. At present, he is an archpriest at Kudamalur Muthiyamma Major Archiepiscopal Church. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, അണക്കര മോൺഫോർഡ് സ്കൂളിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അനധ്യാപകർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കട്ടെ. ഈ വർഷത്തെ ആനിവേഴ്സറി മറ്റ് വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഈ ഒരു വർഷം കോവിഡിൻ്റെ കടന്നുവരവിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആനിവേഴ്സറിയുടെ കടന്നുവരവ്. ഇതിനു മുൻപ് വിദ്യാർത്ഥിനികളെല്ലാം ഒന്നടങ്കം ഒരേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരോട് ഹൃദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരെ ഉണർത്തി വിട്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈനിലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഇതിനോട് ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ നന്നായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയും അധ്യാപകരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രഥമ കടമയാണ്. അതിനെ സഹായിക്കുകയാണ് സ്കൂളും സ്കൂളിൻ്റെ അധികൃതരും അധ്യാപകരും. ഗുരുഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും. ആ വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തിലും വളർച്ചയിലും ഗുരുഭക്തി ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുമെന്നും നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു വർഷം അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഏറെ അകന്ന് അവരുടെ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്ന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും നാം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവിടെ ഒരു വ്യക്തിബന്ധത്തിൻ്റെ അഭാവം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് ടീച്ചറിനെ കാണുകയും ടീച്ചറിന് പിറ്റേ ദിവസം കുശലം പറയുകയും സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ടീച്ചർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ടീച്ചറിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കും, അതിനകത്ത് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹകരണവും പണ്ടുണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നൽകുന്നുമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുക. അതായത് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളോട് ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന മാറ്റർ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളും പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ ഏറെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരു വശേ അവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവർ എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വ വളർച്ചയിലും ആ വികാസത്തിലും ഉളവാകുന്ന പരാധീനതകളെക്കുറിച്ചും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ അധ്യാപകരുടെ ബന്ധത്തിൽ അകൽച്ച വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളും ഒറ്റയ്ക്കും പെട്ടയ്ക്കുമായിട്ട് ടീച്ചറിനെ സന്ദർശിക്കുകയും ആ ടീച്ചറിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുകയും ടീച്ചറുമായുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ സ്കൂൾ അധികൃതരോട് ഒരു സ്കൂളിനെ, പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിനെ സ്നേഹിക്കാതെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നല്ല റാങ്കോടുകൂടി കടന്നു പോവില്ല. കാരണം ആ സ്ഥാപനത്തുള്ള സ്നേഹം നമ്മളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്, മുതിർന്ന തലമുറയ്ക്കറിയാം, അവരെ പഠിച്ചു പോകുന്ന സ്കൂളിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലൊരു ഉണർവും ഒരു ഉന്മേഷവും ഒരു നന്ദിയുമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉണരാറുണ്ട്. വലിയ നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവരൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പഠിപ്പിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനമുള്ളവരാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഇടപെടുന്ന വളർച്ച എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളൊരു സംഗതി, ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ നല്ലത് തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും വിപരീത വശങ്ങൾ വളരെ ഏറെയുണ്ട് എന്ന കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ ഗ്രഹിക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നു, ഉദരബലം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ദാനവുമാണ്. ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്നു. ആദ്യ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന പതുക്കെ പ്രാഞ്ചാൻ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ സമപ്രായരിലേക്ക് തിരിയുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്കൂളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്കൂളുകളൊക്കെ നൽകിയിരുന്ന ആ സംഭാവന അതായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടി അവിടെ എത്തുകയും അവരുടെ കൂടെ ഇടപെടുകയും ഒന്നിച്ച് സമപ്രായർ കൂടെ കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാമൂഹ്യ അവബോധം വളരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം. സംസാരിക്കാൻ പോലുമുള്ള കഴിവ് വളരുന്നത് അവിടെയാണ്. വീട്ടിൽ പിടിച്ചിരുത്തപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ സംസാര ശക്തി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അവരുടെ ഡിക്ഷൻ, അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ്, അവരുടെ ഭാഷ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ ഭാഷയാണ്, അവൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ കഴിവാണ്. അതിന് അല്പം മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. നമ്മളെ പ്ലേ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉറക്കെ പറയുകയും ഉറക്കെ ചിരിയുകയും ഉറക്കെ കരയുകയും ഉറക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയും അമ്മ അത് വേണം ഇത് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുകയും ടീച്ചറിന് അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആശയാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാക്ഷാത്കാരം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഉന്മുഖതയിലേക്ക് വളരുക, പരസ്പരം അവർ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു, കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതായത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സ്നേഹവും അനുകമ്പയും വളരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗം മാത്രമല്ല, പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നേതൃത്വ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അത് രൂപീകരിക്കപ്പെടണം. അല്ല എങ്കിൽ അവർ വെറും സ്വാർത്ഥപരമായി തന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് സാമൂഹ്യ ഉന്മുഖതയില്ലാതെ വളർന്നു വന്നാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തിൽ ബൗദ്ധിക വളർച്ച മാത്രമല്ല, വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാസം. അതോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികമായ വിഷനും ദർശനവും. ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളായാലും ശരി, ആത്മീയമായ വിഷവും ദർശനവും ഇല്ലാതെ ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം സ്റ്റണ്ണായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരാധീനത ഈ രംഗത്ത് പിന്നോട്ടടിക്കാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. മനഃശാസ്ത്രപരമായി നമ്മുടെ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് മെൻ്റൽ പവർ വർദ്ധിച്ച് കിട്ടുക, തനിച്ചിരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ അധികൃതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരാനായിട്ട് കഴിയും. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുത്തി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ അയൽക്കാർ പോലും ബന്ധപ്പെടാതെ, അപ്പോൾ എല്ലാ കോവിഡിനെ ഭയപ്പെട്ട്, ഭയമൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ, എങ്കിലും കോവിഡിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെട്ട് നമ്മൾ അടഞ്ഞ് പൂട്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ
വ്യക്തിത്വം ഇരുളടഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നൊരു സാധ്യത അവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല, എങ്കിലും ഇരുളടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ. ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, അതുതന്നെ അവരുടെ കഴിവുകൾ ചെറുപ്രായത്തിലാണ് അത് ഉണർന്ന് വികാസം പ്രാപിക്കുക. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുസൃതിയാണ് കാണിക്കാൻ തോന്നാം. പണ്ട് ഈ മുതിർന്ന തലമുറയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ബാല്യകാലം എൻജോയ് ചെയ്തവരാണ് ഇന്നത്തെ മുതിർന്നവർ. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപക്ഷെ പട്ടിക്കിട്ടെറിയുന്നു, മാങ്ങപ്പഴത്തിട്ടെറിയുന്നു, അവിടെ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേളം വെച്ച് വരുന്നു, വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ തല്ല് മേടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിലൂടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിൻ്റെ ആ ബാല്യകാലം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള എൻജോയ്മെൻറ്റ്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, സന്തോഷിച്ച് അവരാഹ്ലാദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സമപ്രായക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് വളരെ വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ ഉന്മുഖതയും മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവാത്മകതയും ആ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായ മനുഷ്യൻ മറ്റ് മൃഗജീവ സസ്യാദികളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴികൾ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധി മാത്രം വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും, ഒരു കുടുംബം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അത് നിലനിർത്താനായിട്ട് കഴിയാതെ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസുകൾ, പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത അധ്യാപകർക്കുണ്ട്, സ്കൂൾ അധികൃതർക്കുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ അതിനോട് സഹകരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, എന്താ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതിനകത്ത് കുട്ടികൾ എന്ത് താല്പര്യത്തോടെ അത് എടുക്കുന്നത്. തൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറിയാണ്, തൻ്റെ അധ്യാപകർ എവിടെയുണ്ട്, തൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എവിടെയുണ്ട്, ഒപ്പം നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു രോമാഞ്ചം അത് ഉളവാകുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അത് എൻ്റെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആ കൊച്ചിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന കാര്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പത്രവാർത്തയിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ആത്മഹത്യ പെരുകാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് 200-ലധികം ഈ കോവിഡ് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് 20-ന് ശേഷം ഇന്നു വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 200-ലധികം കുട്ടികൾ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെയും 11 വയസ്സിനും അതിന് താഴെയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം, എവിടെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വീടുകളിൽ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് വളരെ വലുതാണ്. മറ്റ് പണ്ട് മുതിർന്ന തലമുറ വളർന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യം പോലെയല്ല. അന്ന് ഒരു സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇല്ലായ്മയും അല്ലായ്മയും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ആ ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അപ്പൻ്റെ വരവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറ്റ് പണക്കാരുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് അവരെപ്പോലെ ആകാൻ പറ്റില്ല മോനെ, നമുക്ക് അപ്പാപ്പ അച്ചാച്ചൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അച്ചാച്ചൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മനസ്സിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ അച്ചാച്ചന് വിഷമം ഉണ്ടാകരുത്, അമ്മച്ചിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ വിജയിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാനേ ഇടയായിട്ടില്ല. ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ പഠിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ആത്മഹത്യ നടന്നതായിട്ട് പോലും കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, നമ്മുടെ വീടുകൾ മുഴുവൻ സ്വയം പര്യാപ്ത എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു ഫാൾസായിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഇതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 1 2 ഉള്ള കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു. അപ്പോൾ അവർ പോയി പള്ളിക്കൂടത്തിലോ പബ്ലിക്കിലോ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പേ ബൈക്ക് മേടിച്ച് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന വിലയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടണം, ടച്ച് ഫോൺ കിട്ടണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പനമ്മയെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ മുറിക്കകത്തെ ജനാലയിൽ കയറ് കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തുണി കെട്ടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുമ്പത്തെ ആഴ്ച സംഭവിച്ചത്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കയില്ലാത്ത തരത്തിൽ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ തലത്തിലേക്ക് ആത്മഹത്യകൾ പെരുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ മനഃശാസ്ത്രം ശരിക്കും വിശകലനം ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള കുറവുകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സ്കൂൾ അധികൃതരോട് ചേർന്ന് മാതാപിതാക്കളും സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വവും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ കാര്യം പറയാൻ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കാണുന്നു.
പക്ഷേ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വഷളത്വത്തിൻ്റേതായ മ്ലേച്ഛതയുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്ങോട്ടാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് തിരിയുന്നത്, വഴി തെറ്റുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ, ബ്ലൂ ഫിലിമിലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 8-9 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ വഴിതെറ്റിയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ആ വഴിതെറ്റാൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്കും ഒരുപക്ഷെ ഡ്രഗ്സിലേക്കും ഒക്കെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഡ്രഗ്സിലേക്ക് തിരിയുന്നൊരു ടെൻഡൻസി കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇളം തലമുറയിൽ വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാർ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ പോലും മുക്കിലും മൂലയിലും കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പാൻ മസാലയും അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ, മോൺഫോർട്ട് സ്കൂൾ പോലെയുള്ള ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എല്ലാ കോണിലും എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ അവെയറാകേണ്ടതാണ്. എൻ്റെ സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുള്ള സ്കൂളാണ്. മോൺഫോർട്ട് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മനസമാധാനത്തിൽ വീട്ടിലിരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്കൂൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി സ്കൂൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഈ സ്കൂൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അണക്കര പ്രദേശം വികസിതമായത്, വളർച്ചയുണ്ടായത്. എല്ലാ തലങ്ങളിലും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ ജനതകൾക്കും വളർച്ചയുണ്ടായത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വരവോടുകൂടിയാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള സാഹചര്യം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, ദശാബ്ദങ്ങളെ പരിചയം എനിക്കിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, എൻ്റെ സഹോദരി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടും 10-60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള സാഹചര്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊരു സ്കൂൾ ഇവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ കരുതുകയും നന്ദിയോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി ഈ കിട്ടിയ അവസരത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നാം പറഞ്ഞു വന്നത് കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചാണ്. ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം അതിൽ തന്നെ അല്ല നാം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ രോഗമുണ്ട്. പനി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഈ പനിക്കടിയിൽ മറ്റ് രോഗമുണ്ട്. ആ രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. അത് വലിയ ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമറോ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തോ വയറ്റുവേദന വരുന്നോ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ വിജയം അടങ്ങിയിരിക്കുക. എന്നും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇളം തലമുറയിൽ വരുന്നതായ ഈ വിപരീത സ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കളെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മുതിർന്നവരുമായിട്ട് ഇടപെടുകയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊച്ചുങ്ങളുമായിട്ട് വീടുകളിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബം വളരണം. വീട് തന്നെ വിദ്യാലയമായിട്ട് മാറണം. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ പള്ളിക്കൂടത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അപ്പൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൻ വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്തു, എല്ലാവിധ മെറ്റീരിയൽ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു, ഫീസ് അടച്ചു, എല്ലാ വസ്ത്ര ആഭൂഷാദികളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. പക്ഷേ അപ്പൻ നൽകേണ്ട ആ പരിഗണന, അപ്പൻ കൊടുക്കേണ്ട ആ സ്നേഹം ഒരുപക്ഷേ കച്ചവടത്തിൻ്റെയോ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെയോ തിരക്കിൽപ്പെട്ടായിരിക്കാം പരിഗണന കൊടുക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് അപ്പനുള്ള ബന്ധം ഉള്ളിൽ വറ്റിപ്പോവുകയും പിന്നെ തിരിയുന്നത് വളരെ മോശമായ രംഗങ്ങളിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ഒരു വിദ്യാലയമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറേണ്ടതാണ്. സ്കൂളിനോട് ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. അധ്യാപകരുടെ ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അല്പം പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ഭവനങ്ങളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ശരി, ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നും ആ മക്കളാണെന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അപരിമേയ ശക്തിക്ക് വിധേയമാകണമെന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നും നമ്മുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് അവർ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവ അവബോധത്തിൽ, ദൈവ വിചാരത്തിൽ, അടിസ്ഥാനപരമായ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികൾ ആ വിധത്തിൽ ഒരു സന്മാർഗ ചിന്തയിലേക്ക് വരിക. ദൈവവിചാരവും സന്മാർഗവും ഒന്നിച്ചു പോരുന്നതാണ്. ദൈവവിചാരം ഇല്ലാത്തടത്ത് അസന്മാർഗീയത വളരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാന്മാർഗികമായി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ളവരായി ഏകാഗ്രതയുള്ളവരായിട്ട് വളരണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധ വേണം. അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പലിന് കഴിയും. എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കണ്ടാൽ, ഇടപെടൽ എന്തൊരു പ്രശ്നം കണ്ടാൽ, വല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടാൽ, ഇടപെടൽ ഒരു ഭംഗിയല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ശകാരം, ഒരു താക്കീത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വലിയ നിയന്ത്രിതമാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ അറിയണം. സന്മാർഗ ശാസ്ത്രം കിട്ടുന്നില്ല, വഴി നടത്തൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്തുനിന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി കാണുന്ന മെക്കാനിസമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ എൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ ഭാവിക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സന്മാർഗത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ബോധ്യം അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം തന്ന ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ നാടിനും സമൂഹത്തിനും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം തലതിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളെ കാണാറുണ്ട്.
പക്ഷേ ഈ തലതിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നോ എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യണം. ഒരപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നോ, ഒരമ്മ നിലയിൽ പരിചരണം കൊടുത്തിരുന്നോ, ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ, എന്തിന് സ്നേഹം തേടി ഈ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി, എന്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം, ഇന്നും ചതിക്കപ്പെടുന്ന വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ സ്നേഹങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ഈ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാൻ കാരണം അതിന് അംഗീകാരം വീട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എപ്പോഴും വഴക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സമീപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ വഴിതെറ്റിപ്പോകാനായിട്ട് ഇടയായത്. പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് മക്കൾക്ക് സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒരുപോലെ തന്നെ ഹൃദയവും വികാസം പ്രാപിക്കുകയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആധ്യാത്മികതയും കൂടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനിവാര്യമായ കടമയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിലും മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഇടപെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വളർച്ച കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടി അനുഭവം തന്നെ പറയുകയാണ്. ഇത് ആത്മാർത്ഥതയിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഈ സ്കൂളിനോട് സഹകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. സഹകരിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ ഒരു അഭിമാന ബോധം കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കൂളിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാകണം. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്കൊരു സ്നേഹം, ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഗുരുഭക്തി, മാതാപിതാ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാർ ദൈവത്തോട് ഈ ആഭിമുഖ്യമുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല നിലയിലേക്ക് വളർന്നവർ ഈ മോൺഫോർട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ഉന്നത സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ബ്രദറിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയാറുണ്ട്. അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിനെ കാണാൻ കഴിയണം. ആ വിധത്തിൽ സ്കൂളിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ കമ്മിറ്റഡായിട്ട് ജോലിയും നമ്മൾ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ സർവ്വസമയവും നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകന് അവൻ്റെ സമയം മാത്രമല്ല എനർജിയും മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂട്ടായ പ്രയത്നമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അവർ കൂട്ടായ്മയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം പോലെ കാണുകയും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകുകയും ചെയ്യണം. അധ്യാപകരുടെ പുറത്ത് പുരവയ്ക്കാൻ പോകരുത്, അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകരുത്. ഒരുപക്ഷെ അവരെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭാഗത്തും ചിലപ്പോൾ വീഴ്ച വന്ന് വരാം. ആ വീഴ്ച നേരിട്ട് പബ്ലിക്ക് പറയാനിടയാവരുത്. പബ്ലിക് വിമർശനങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വരാൻ ഇടയാവരുത്. സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അപ്പൻ്റെ മകൻ നേരെ ചൊവ്വേ പോകും. സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയും, അധ്യാപകരെ കുറ്റം പറയും, നടത്തിപ്പിനെ പഴി പറയുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് നന്മയുണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരുടെ കാര്യം, പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്തെങ്കിലും കുറവ് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് നേരിട്ട് വളരെ രഹസ്യമായി പ്രിൻസിപ്പലിനോട് വന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അധ്യാപകരെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി അപമാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റക്കാരാക്കി തള്ളിയിരുന്ന രീതി പല സ്കൂളുകളിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഇതില്ലാതെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും അത് പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ടെൻഡൻസിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പറയാണ്, ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ കൂടിയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയുകയുണ്ടായി, അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം. അതായത് 60% അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഈ അധ്യാപകർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടേ? ഗുരുത്വമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് മുഴുവൻ ശമ്പളവും കൊടുത്തിരിക്കണം. ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അധ്യാപകർ ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ ഒക്കെ പറയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഗുരുത്വമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പൂർണ്ണ ശമ്പളം കൊടുത്തിരിക്കണം. അതിനെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്നില്ല, ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഫീസ് കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവസരമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് തെറ്റായ മനോഭാവമാണ്. മാതാപിതാക്കൾ ഈ മക്കളുടെ പഠനത്തിന് ഫീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഗുരുത്വത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേക വർഷത്തിൻ്റെ ഈ ആനിവേഴ്സറി അനുഗ്രഹപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രിൻസിപ്പലിനെയും അധ്യാപകരെയും കുട്ടികളെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും അനധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father. That was an exceptional motivation. Now it's time to lean back and enjoy all the performances that accompany a short film.
का जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर से दो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। बरसों तक तू साइकिल पे घूमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। Stay.